갈수록 살기 팍팍해지는 대한민국. 청년 일자리 시장 역시 사정은 마찬가지인데요. 내 직장 찾기가 하늘의 별 따기가 돼버린 요즘, 우리 지역의 청년들이 해외 취업이라는 새로운 돌파구를 선택하고 있습니다. 아시아의 용광로라 불리는 말레이시아. 이곳에 위치한 글로벌 기업에서 꿈을 싹 틔우고 키워가는 손강하 씨. 저 항상 새로운 경험을 좀 하고 싶었고, 네, 그리고 그 해외에서 일을 하면서 언어 또한 그렇게 자연스럽게 배울 수 있는 기회가 되잖아요. 그렇기 때문에 해외 취업을 생각했습니다. 잠 못 이루는 도시 시애틀. 워싱턴주에서 가장 큰 규모를 자랑한다는 이곳 치과 기공소가 이지연 씨의 직장입니다. 일적인 면에서는 그 국내에서 하는 일보다는 좀 더 다양한 케이스를 다루게 돼서 좋았고요. 생활적인 면에서는 한국에 있었을 때는 시도해보지 못했던 다양한 액티비티? 아니면은 그리고 또 한국에 있었을 때는 생각하지 못했던 그러니까 다양한 문화를 경험할 수 있으니까 그게 좋았던 것 같습니다. 고직난이라는 답답한 현실에서 벗어나 자신의 역량을 펼치면서 더 멀리, 더 높게 날아오를 준비를 하는 이들. 뜨거운 가슴으로 꿈꾸는 청춘들의 이야기가 지금 시작됩니다. 말레이시아의 수도이자 아시아 금융경제의 중심지 쿠알라룸푸르. 이곳에 프랑스의 본사를 둔 IT 기업이 있는데요. In Malaysia, we're one of the very few international companies or global companies. So we hire people from all over the world to be based here in Kuala Lumpur to be able to deliver very good service to our clients. 8시 출근 시간, 강하 씨가 출근을 합니다. 올해로 입사 9개월 차, IT 프로젝트 팀에 소속된 강하 씨는 한국 고객들의 문의사항을 응대하는 업무를 맡고 있습니다. 메일 사용하시는 게 Gmail 맞으시죠? 네, 그럼 Gmail 선택해 주시고요. 네, 그리고 연결 다시 한번 해드릴게요. 침착하고 차분하게 고객의 불편사항을 깔끔하게 해결했는데요. 고객 응대 업무, 힘들지는 않나요? 그냥 이렇게 오래 하는 거는 괜찮은데 거기서 이제 약간 고객분들께서 좀 빨리빨리 해결해달라 그런 말이 나오면은 그때부터는 조금 지치긴 해요. 그냥 단순하게 오래 통하는 건 괜찮아요. 네. 이곳에는 아시아, 유럽, 아프리카, 중동까지 다양한 국적의 직원들이 함께 근무하고 있는데요. 힘든 일이 있을 때마다 강하 씨는 든든한 동료들에게 위안을 얻는답니다. 과연 강하 씨도 힘이 돼주는 동료일까요? Mr. Son is a very good guy. He is very approachable, very kind, and then he always helps a lot in terms of work-related issues. So by the time that I do have problems, I do have questions or any concerns, I'll just approach him and then he will attend to my needs. In terms of attitude, I cannot say anything about negative things about him. Everything is so positive. It's just like the vibes, the way he works, the way he achieve everything in a very, very less supervision. So I think he was really great. Perfecto. 사실 강하 씨는 1년 먼저 이곳으로 온 형 상하 씨를 따라 해외 취업을 결심하게 됐는데요. 해외에서 생활이 그렇게 좋은 걸까요? 아니요, 없으면 괜찮아요. 아니요, 굳이 만들어 볼게요 한번. 힘든 점을 굳이 만들 정도니까 말이죠. 힘든 점은 음식, 굳이 따지자면 음식, 자극적인 음식을 먹고 싶다. 네, 떡볶이 같은 거나 뭐 엽떡 있잖아요, 좀 매운 거. 그런 거 좀 먹고 싶은데 쉽게 이제 찾을 수 없다는 그런 점이 안 좋은 점이죠. 다양한 나라의 식문화가 어우러져 있어 미식가들의 천국이라 불리지만 한국의 대표적 길거리 음식,
떡볶이가 없으니 허전하긴 합니다. 직장인들이 퇴근 시간 다음으로 가장 기다리는 점심시간. 오늘은 직속 상사와 점심 약속이 있다네요. I remember during the first interview with Kang Hason, he was very nervous. He's very nervous, but the thing is, he's very serious on the application. So I can see the potential from him that he can do great job in the company. He can contribute his skills. So even though he don't have yet the experience working abroad or working in a BPO or being a technical support, we give him a chance because of his genuine answer. The big factor that we considered him, why we accepted him, is his willingness to learn, his willingness to do the job, and then his curiosity of doing the job itself. 누군가 나의 가능성을 발견해주는 것. 참 행복한 일입니다. 오늘 두 사람의 점심 메뉴는 한식. And this duck galbi, chicken ribs. 그런데 메뉴가 마음에 들지 않나 봅니다. Chicken, I make a lot of chicken, so Oh. avoid chicken. Okay, then we can change. But this yang galbi, this one is what, beef? Yeah, okay, this one is beef. Yeah. So can authentic like original Korean cuisine. This one. Yeah, it's meat and beef, so I think yes. Okay. Yeah. Because there are some Korean restaurants, they make it localized. Really? It's Korean restaurant but Yeah. localized in Malaysian. Just name is Korean. Yeah. But 직장인들이 피하고 싶은 자리가 상사와의 식사 자리라죠. 그런데 정말 친구처럼 허물이 없는 것 같네요. 그냥 뭔가 거리감이 없어가지고 그래서 되게 편하고 되게 좀 자상해요. 그런데 토니 씨는 한국 음식 좋아하세요? A lot. As in, like here in Malaysia, there's a lot of Korean restaurants. Then my team, we always prefer Korean foods. So we're really enjoying a lot. Especially the samgyeopsal. And then the kimchi. The kimchi is the famous food from Korea, right? So we always know if it's a Korean food, if there's a kimchi served. Yeah. 드디어 하나 둘 주문한 음식들이 나오기 시작합니다. 소갈비, 돼지갈비에 고등어구이에 토니 씨가 좋아하는 김치까지. 매일 밥상이 오늘만 같으면 얼마나 행복할까요? 이 한식당 음식 가격이 말레이시아 현지 물가보다 훨씬 비싸기 때문에 내돈내고는 감히 엄두도 낼 수 없다는 강아 씨. 네, 아름다운 고기 오늘 맘껏 좀 즐겨보세요. This one is nice. Like this one's pork barbecue, right? Yeah. I like the taste of this one and this. It's very like same in Philippines, Filipino foods. 물론 한국보다 임금을 많이 받긴 하지만 형과 함께 살던 집에서 독립을 하고 보니 월세에 생활비에 먹고 싶은 걸 다 사 먹을 순 없는데요. 그래서 오늘 강아 씨 주머니 사정 걱정 없이 된장 팍팍 넣고 고기에 상추쌈까지 이 포강 한번 크게 누려봅니다. 태평양과 접해 있는 항구 도시, 미국 워싱턴주에 위치한 시애틀은 세계적인 기업들이 본사를 두고 있는 도시죠. 미국을 대표하는 첨단 산업 도시지만 빠르게 변화하는 다른 대도시와는 달리 곳곳에 여유가 넘칩니다. 시애틀에서 남동쪽으로 18km 떨어진 도시 렌트는 의료기관의 고향이라 불리는데요. 이 치과기공소는 2000년대 중반 발빠르게 첨단 장비를 도입하면서 한국, 대만, 캐나다로 영역을 확장하고 있습니다. With 35 years of experience and a start in digital workflows earlier than most, we are in the top 3% nationally. 오전 8시, 늘 그렇듯 회사의 하루가 시작되는 시간입니다. 출근하는 길이세요? 네, 지금 출근한 길이에요. 아, 이렇게 간편하게 가나요? 네, 원래 이렇게 간편한 복장으로 가요. 저희 이게 그 일할 때 입는 옷이라 가지고 이런 식으로. 가운이 따로 있습니다.
작년 5월 이곳에 나란히 취업을 한 이지연 씨와 양정훈 씨. 미국에서 치과 기공사는 특히 전문성을 인정받는 직업인데요. 그래서 손재주가 좋은 한국 사람들이 진출을 많이 한 분야이기도 합니다. 지연 씨는 제3의 치아라고 불리는 임플란트 부서에서 일하고 있습니다. 저는 임플란트 안에 들어가는 그 어버먼이라고 기둥 역할을 하는 보철물을 제작하고 있고요. 보통 이렇게 지금 하는 일은 임플란트 만들기 전에 사전 작업으로 모델을 스캔하고 그리고 또 이렇게 디자인하는 거를 배우면서 일하고 있습니다. 이곳은 시애틀뿐만 아니라 미국 전역의 보철과 전문의, 치과 대학병원과 거래를 맺고 있는데요. 특히 임플란트 분야에서 작업 처리 능력을 아주 인정받고 있답니다. 다른 기공소에서는 다루지 못하는 어려운 케이스들을 여기서 다룰 수 있어서 많은 배울 점이 있습니다. 그래서 좀 더 다른 기공소에서 일했을 때보다는 좀 더 만족스러운 그런 걸 배우고 있어요. 지연 씨는 다니던 회사를 접고 33이 되던 해 치기공과에 재입학했습니다. 그 이유는 우연히 본 TV 프로그램에서 해외 취업을 한 사람들의 이야기에 반했기 때문인데요. 자기 시간을 가질 수 있는 여유로운 생활이 부러워 이거다 마음을 정하게 됐답니다. 한 번 사는 인생, 하고 싶은 일을 하니 얼마나 열심일까요? Jenny is good. She's amazing. Yeah, she's working hard and learning fast. So I'm so happy to work with her. 지연 씨와 같은 해 이곳으로 온 동기들은 총 3명인데요. 각자 맡은 분야에서 열심입니다. 한 해를 마무리하는 12월. 모두 연말 분위기에 들떠있을 이때가 이곳은 가장 바쁘다면서요. 네, 왜냐면은 미국 의료보험이 12월까지 이렇게 모든 혜택을 써야 되기 때문에 그 전까지 사람들이 미뤄왔던 뭐 치료라든가 이런 부수적인 일들을 다 하게 되거든요. 그래서 12월이 제일 가장 바쁜 달이기도 해요. 그래서 지금 이렇게 많이 바쁜 거예요. 네. 일이 많으면 많을수록 배도 빨리 꺼지게 마련이죠. 정신없이 오전 업무를 하다 보니 드디어 런치 타임입니다. 정훈 씨와 지연 씨, 11살 차이지만 단짝 오누이랍니다. 누가 해준 밥이 제일 맛있는 법. 자, 점심은 주로 이곳 회사 구내식당에서 먹는데요. 이곳에 근무하는 80여 명의 직원들 중 절반 가까이가 한국 사람이라 이렇게 한식 메뉴가 자주 등장한답니다. 여기 있어, 정훈아 자리. 매일매일 먹어도 질리지 않는다는 고기 마니아 정훈 씨. 네, 오늘 메뉴가 마음에 들어요? 네, 고기는 뜯어 먹어야죠. 같은 공간에서 일을 하고 같은 기숙사에서 생활을 하는데도 만났다 하면 무슨 이야기꽃이 이렇게 피어날까요? 그렇죠. 저 오빠 맨날 같이 앉고 싶은데 오빠가 도망간 거잖아요. 같이 와서 좀 든든하고 또 의지가 되고 또 같이 뭐든지 같이 하니까 아무래도 좀 부담이 좀 덜하고. 불편함이 있을 텐데 서로 이해하고 따라주는 동생들이 너무 예쁜 지연 씨입니다. 오늘 장 볼 거 있어가지고 이제 저녁에 막 저희끼리 해먹거든요. 근데 장 보는 게 음식 재료가 다 떨어져가지고 다시 장을 가야 돼요. 옛날에는 좋아했는데 네. 저녁까지 해도 네, 옛날에는 저녁까지 해줬는데 요즘에는 오늘 저녁 메뉴는 정훈아? 닭죽. 약간 패치해가지고 살코기만 해가지고 넣어서 닭죽 만들어 먹고 진짜 맛있어요. 안에 파도 넣고 참기름 살짝 불러가지고 진짜 꿀맛이 나요. 서운해하시는 부모님의 힘겨운 영어 공부에 시애틀행 비행기에 오르기까지 각자 사연들도 많았지만
해외 취업은 모두의 인생에 큰 의미를 안겨줬다는데요. 저를 발전시킬 수 있는 원동력인 것 같습니다. 새로운 환경, 새로운 문화를 접하면서 많은 것을 배울 수 있었고 한국과는 다른 CAD 기술을 또 배울 수 있다는 점에 있어서 저를 개발시키는 데 많은 도움을 줬던 것 같습니다. 기회인 것 같습니다. 한국보다 좀 더 큰 미국 시장에서 많은 분야를 다루다 보니까 여기서는 좀 더 많이 배울 수 있고 좋은 경험으로 이제 바탕으로 한국 가서 여기서 배운 기술력으로 이제 한국에 적용시켜서 많이 도움을 받을 수 있을 것 같아서 기회라고 있습니다. 도전인 것 같습니다. 워낙 성격 자체가 좀 내성적이고 새로운 걸 안 하려고 하는 편이다 보니까 아무래도 특히 미국은 자유가 상징이잖아요. 그래서 여기 있다 보면 자연스럽게 저도 좀 편해질 것 같고 그러다 보면 또 자신감도 더 높아져서 더 많은 도전을 할 것 같다라는 생각에 이거 자체를 좀 도전해서 해보자 하게 돼서 왔기 때문이에요. 자유라고 할까요? 몇 살 되면은 결혼을 해야 되고 몇 살 되면 애를 낳아야 되고 그런 것에서부터 좀 약간 압박감이 있었는데 자기 행동에 그 책임만 지면은 어떻게 하든 뭐 상관은 안 하니까 되게 해외 취업은 자유입니다. 자유와 도전, 그리고 청년들에게 새로운 기회를 안겨준 해외 취업. 말레이시아로 떠나온 강아 씨에게도 해외 취업은 새로운 문화를 접해볼 수 있는 유익한 시간을 선물하고 있습니다. 오늘 디파밸리라고 해서 인도 축제 날인 것 같은데 그래서 이렇게 데코레이션도 하고 되게 분위기가 좀 다른 것 같아요. 디파발리는 힌두교를 대표하는 신년 축제로 빛이 어둠을 이긴다는 희망적인 메시지를 전하는데요. 종교와 인종을 떠나서 모두 함께 불을 밝히고 덕담을 나누는 시간. 참 보기가 좋습니다. The specialty of working in our company is that we think human. So it's not just from a Korean Asian perspective, but from all over Asia. The agents that we hire to work in our company, we want to make sure that we give them that special touch. We want to make sure that customer service is a type of job which is quite stressful in nature. Hence why in terms of our company branding, Think Human, we want to make sure that they are comfortable and they enjoy doing their jobs in our organization. 축제를 제대로 즐기기 위해 인도의 전통 의상까지 등장했습니다. One extra shirt for you. Can you try? Okay. Is it good for me? Yeah, yeah. Really? Nice for you. 가뜩이나 숫게 없는 우리 강아 씨. 처음 입어보는 전통 의상이라 어색하기만 합니다. Yeah, very nice. Because handsome. Yeah. 다양한 국적을 가진 직원들의 종교와 문화를 존중하고 또 사기를 북돋아주는 차원에서 회사에서는 매년 다양한 문화 행사를 열고 있는데요. 디파발리 기간은 힌두교인뿐 아니라 말레이계, 인도계, 중국계, 그리고 이곳에 살고 있는 외국인들까지 모두 함께 어울려 축제를 즐깁니다. 인종과 종교의 차별을 두지 않고 다양성을 존중하는 것이 말레이시아를 지탱하는 힘이기 때문이죠. 근무 여건도 좋고 복지도 탄탄하고 업무 역량도 키울 수 있으니 젊은 청년들에게 해외 취업은 한 번쯤 도전해 볼 만한 가치가 충분한 듯 보이네요. 거기에 또 하나, 이렇게 자연스럽게 새로운 문화를 접하면서 세상을 향한 글로벌한 시선도 갖게 되니까 말이죠. 점심은 회사에서 제공하는 특별식입니다. 처음 보는 인도 음식이 살짝 낯선 강아 씨. 연세 지긋한 직원이 살뜰히 챙겨주시네요. 조금 전 디파발리 축제에서 얼굴을 익힌 다른 부서 직원 나디아 씨. 그녀는 한국을 좋아하고 한국 문화에도 관심이 많다네요.
I heard that you're really very interested about Korea. So who's your favorite stars or singer? Oh, favorite star is actually a singer, a band called EXO. Kind of idols. Kind of, it's not kind of idol, they are an idol. Yes. Just a little bit. A little bit, okay. I'm not interested. Oh, okay. 뭐가 그렇게 멋있어요? I don't know, maybe the country itself is good. 이거를 한국말로 할 수 있어요? Not that much, 조금. Just a little bit. Just a little I bit, see. yeah. I'm afraid if I speak too much Hangul, I will be speaking like 반말. 반말 is 안 되지. 반말. 괜찮아. 아니야. We understand you. No matter. It's okay. 친절하고 업무 능력도 뛰어나서 이곳에선 한국인 직원이 인기랍니다. In my experience, Korean agents are very professional. They work very hard. They are very dedicated to their team and to the company that they work for. And that's why we always love to have Korean agents within our company. 오늘 진짜 처음으로 좀 다른 여행을 좀 처음으로 겪었거든요. 인도 문화라든지 이런 게 있는지도 몰랐는데 이렇게 뭐 맛있는 음식도 먹고 춤도 추고 그런 게 되게 신선했어요. 태평양을 건너 시애틀까지 우리 지역의 젊은 청년들을 반겨준 치과 기공소. 사실 이곳의 대표 역시 20대에 미국으로 건너와 치기공 일을 했던 분입니다. 한국인들이 진짜 그 손재주, 그러니까 조상으로 받은 손재주가 있는데 거기다가 널리지를 플러스해서 기술을 만드는 그 작업이 필요한 것 같아요. 그러니까 기술이, 그러니까 널리지가 포함이 되지 않는 거는 손재주에서 끝나지만 손재주에 널리지를 플러스 시키면 엄청난 기술이라고 생각을 해요. 그 부분에 대해서 그 인턴들이나 한국인 이제 졸업생들이 생각을 해야 할 분야라고 생각을 해요. 그걸. 타고난 손재주에 지식을 더하는 일. 그래서 회사에서는 여러 가지 새로운 기술들을 직원들에게 교육하고 있는데요. 오늘 교육은 입안을 스캔하는 첨단 구강 스캐너가 그 주인공입니다. Well, I'm Evan. I work here in support. I think most of you guys have seen me before. But yeah, I'm part of the American team, I guess. Today, we're going to go over the Trios intraoral scanner, because I know you guys only really work with desktop scanners all day, right? But you guys haven't seen one of these too much. So, we're going to go over that. 무슨 일을 하건 그 일의 원리부터 아는 것 참 중요하죠. So, basically this is a camera that takes a lot of pictures really fast, and then it tracks those pictures, it actually maps them. It's like a 3D model. I'll show you guys what I mean. So. 이런 시간들을 통해 역량을 키우면서 또 영어 실력까지 덤으로 얻을 수 있으니까 다들 자신만의 스펙이 하나 더 쌓이는 느낌이랍니다. Insert my scanner in the patient's mouth. I'm going to have the patient bite down, and then I'm going to retract the cheek with the scanner. So pull the cheek away with the scanner. So once I do that, I'm ready to scan. I just hit the button, and I kind of go up and down. 곰으로 본을 뜨고 석고를 부어서 모형을 제작하는 수동 방식에 비해 아주 간편하고 좋아 보이는데요. And I'm going to go buckle to lingual, or lingual to buckle. But just like the desktop scanner, it'll give us a 3D model of our scan here. Roll to lingual, work my way all the way through the lingual, and then once we get to that occlusal side, we're going to roll buccal again, get all the buccal, and then what I like to do at this point, because I can't reach all the way around, is I'll lift up completely.
치과에서는 정밀한 진료가, 그리고 치기공소에서는 정확한 보철물을 제작할 수 있다는 스캐너. 지연 씨, 오늘도 공부가 많이 되겠어요. 좀 신기한 것 같아요. 저희는 이거를 이렇게 랩에서는 잘 접해볼 일이 없거든요. 근데 여기서는 이렇게 또 치과 장비도 다 갖춰져 있고 그래서 저희가 이런 걸 체험할 수 있는 게 너무 좋은 것 같아요. 보통 한국에서는 이렇게 많이 이런 거를 볼 수는 없거든요. 치과에 가지 않는 이상. 그래서 이런 거를 또 따로 교육받고 이렇게 체험할 수 있다는 게 너무 좋은 것 같아요. 슬슬 어둠이 내려앉고 퇴근 시간이 다듬하지만 직원들은 요지부동, 일에만 푹 빠져 있습니다. 남들은 즐기느라 바쁜 12월, 이곳은 일하느라 바쁜 달입니다. 저는 지금 너무 바쁜 달이라 가지고 정신이 없어요. 피곤한데 나름대로 또 많이 배려를 해주시고 쉬는 시간도 중간중간에 있고 하니까 그렇게 많이 힘든 것 같지는 않아요. 월급은 많이 받지만 비싼 물가로 유명한 시애틀이라 신경 쓰이는 것이 많지만 운동만은 거를 수가 없다네요. 주로 저녁을 집에서 해 먹거든요. 그래서 저녁 해 먹고 뭐 좀 시간 되면은 헬스장 가고 이런 식으로 하고 있어요. 아무래도 계속 앉아서 돌아다니기도 하지만 저 같은 경우는 좀 앉아서 하는 작업이 많기 때문에 좀 살이 좀 찌는 것 같아서 체력도 기를 겸 겸사겸사 해가지고 하고 있어요. 운동하고 있어요. 드디어 업무가 끝나고 자유의 시간입니다. 오늘 뭐 먹을까? 오빠가 해주는 거 아니었어요? 당연하지, 지금. 오늘 정원이 김치찌개 하고. 인서가 해주는 계란말이? 고된 일과 끝에 즐기는 저녁. 그것도 메뉴가 김치찌개 달걀말이라니 신이 날만도 하네요. 4명이 같이 준비하니까 한 30분이면 끝나겠죠? 근데 또 준비하고 먹으면 아마 1시간 뒤에 먹을 거예요. 아직 밥도 안 됐거든요. 갑자기 다들 활기가 넘치는 것 같아요. 네, 퇴근했으니까요. 퇴근 시간만 되면 다들 즐거워서 빨리 집에 오려고. 엄청 5분 거리도 안 되지만 한 30초 거리인가? 그래도 퇴근 시간이 다 즐겁다고. 어디 있든. 회사에서 기숙사를 마련해준 터라 월세 비용이 줄긴 하는데 음식 양을 보니 어째 그만큼 식비로 쓰는 거 아닌가요? 저희는 항상 심하게 먹는 걸 좋아하기 때문에 장을 좀 많이 보고 또 할 때도 좀 한꺼번에 좀 많이 해놓는 편이에요. 또 다 같이 나눠 먹는 걸 좋아해가지고 또 2년차 선배들이랑 백쌤이랑 같이 또 먹기도 하고 그러거든요. 그래서. 아마 혼자라면 꽤 울적했을 저녁 시간. 하지만 이렇게 함께라 쓸쓸할 틈이 없습니다. 세워라 내워라 하던 칼질이 금세 좋아졌다 했더니 뺏겼어요. 못해서. 나중에 더 열심히 해서 지연이 언니를 가지고. 요리 초보 동생들 뒤에 베테랑 오빠와 언니가 떡하니 버티고 있으니 한국의 어느 하숙집 풍경 같네요. 이게 저번에 정훈이 아빠 손으로 꺼냈던 거 같은데 그냥? 어머, 나 손으로 꺼내겠다. 맞죠? 어? 아니 그냥 부어. 충분히 다 부어. 다 부어. 괜찮아 괜찮아. 불쇼가 불이 붙어야하는데 약간 국물이 많아서 그런가? 국물이 많아서 안 된다. 그냥 이렇게 먹하는. 오 역시. 와 진짜 많다. 평소보다 조금 적지 않아? 저희 외에도 또 이렇게 같이 사는 룸메이트들 있거든요. 그래서 걔네들이랑도 또 같이 먹고 이렇게 하기 때문에 좀 푸짐하게 하는 편이에요. 음식 끝에 정이 난다고 넉넉하고 후한 인심에 함께 사는 기숙사 사람들도 행복할 것 같은데요. 자, 정훈 씨의 야심작 김치찌개도 완성되고 함께 만든 따뜻한 음식이 한 상 그득 차려졌습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹을게. 잘 먹겠습니다.
자식을 객지에 보내두면 밥이라도 챙겨 먹고 다니나 늘 이게 부모님들의 걱정인데 시애틀의 이 친구들은 걱정 붙들어 매셔도 될 것 같네요. 워낙 애들도 잘하고 저도 가끔씩 요리 솜씨를 발휘해가지고 좀 맛있게 하거든요. 그래서 집밥 생각은 안 나는데 가끔 가다가 한국 음식이 생각날 때가 있어요. 특히 여기는 곱창 같은 거나 이렇게 한국적인 거? 어떤 거 있지? 먹나? 꼼장어. 꼼장어, 막창 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 게 없거든요. 있어도 별로 맛이 없고 그래서 그런 게 가끔 생각나요. 이게 된장찌개랑 김치찌개랑 미역국이라 가지고 그래서 맨날 먹는 거잖아. 저는 그래서 딱히 생각나는 게 없는 것 같아. 해산물 먹고 싶어요. 사실. 해산물이 비싸가지고. 고향 얘기가 나오면 가족 생각나고 그러다 보면 분위기가 가라앉을 수도 있지만 안 돼요? 설거지? 응. 당번? 응. 지금? 지금? 다 먹고 정해요? 아니 안 내면 진다. 가위바위보. 나 진짜 얘기한 사람끼리. 나 순발력 봤냐? 나 순발력 봤어? 몰아주기? 몰라요. 남자는 주먹이야. 진짜? 어. 진짜? 심리전 하지 마라. 말려들고 있어. 다시 안 내면 진다. 가위바위보. 다른 거 같은데. 함께라 외롭지 않은, 함께라 웃을 수 있는 시애틀의 밤입니다. 쿠알라룸푸르 최대 번화가인 인터마크에 자리한 강한 씨의 회사. 오랜 시간 앉아서 컴퓨터 업무를 보고 고객 응대까지 하다 보면 온몸이 찌뿌듯한데요. 그럴 때 강아 씨가 애정하는 장소, 바로 사무실 한쪽에 마련된 개인 공간입니다. 제가 이제 메일로 고객님한테 메일 보내고 나서 그 문제 과정들을 케이스 코멘트로 남기는 그런 부분이 있는데 제가 아직 영어로 작성하는 게 조금 서툴러가지고 그래서 조금 봐야 될 것도 많고 좀 생각해서 좀 적어야 될 것 같아요. 언어의 장벽을 넘기가 쉬운 일은 아니죠. 이런 시간이 쌓이고 쌓여 껑충 뛰어오를 날이 있을 겁니다. 강아 씨가 길을 잘 닦아둔 덕분일까요? 한국인 직원에 대한 호응이 좋네요. We love our Korean employees. They have got such a different outlook on life. It provides a different culture for the Malaysian culture. It adds on a different aspect to life, different aspect to working life as well. And we're so proud to be able to share with our Korean team members. We don't call them employees, okay? We call them part of our family. We're so proud to be able to share with our Korean family members the Malaysian culture. And vice versa, we learn their culture as well. 시간은 누구에게나 공평하게 주어집니다. 하지만 그 시간을 어떻게 활용하느냐에 따라 결과는 달라지겠죠. And then we got high urgency, low urgency, low importance, and high importance. Using this priority matrix is pretty much very simple. You have orange, which is due next. That means it's not really a super duper priority, but this is something that I'll work on the moment I get a little bit of free time. 시간에 쫓겨 사느냐, 시간을 이끌며 사느냐. 그래서 시간 관리가 중요합니다. So Kanga, if I ask you to pick, what do you think is the most important thing for you to do outside of work? What would you pick? Working out. Working out? Yeah. Okay, very good. So then, this in your box, you should put that there. Yeah. Working out. Actually, watching YouTube too much. You watch it? Like my mother. 일하는 시간과 여가 시간, 그 두 가지가 균형을 이뤄야 삶의 질 또한 높아지는데요. 특히 강아 씨와 같은 해외 취업자들에겐 중요한 일이죠. Alright, thank you everybody. 시간 관리 교육 프로그램 다들 어땠나요?
That's where we are getting sometimes frustrated that we don't have a lot of time to spend out of work. So it was very, very, very good for me to learn this from today training. Yes. 강의가 영어로 전부 다 해가지고 솔직히 100% 이해는 안 되는데 시간 관리를 어떻게 하면 효율적인가에 관해서 이제 강의를 해주셨는데 거기에 대해서 우선순위를 세우고 그리고 그 우선순위 중에서 내가 먼저 해야 될 거랑 안 해도 되는 일을 분류하는 그런 방법들을 가르쳐 주셨어요. 실천을 직접적으로 한번 해서 만약에 효과가 있으면은 제 주위 사람들한테도 한번 추천해 주고 싶어요. 주말 아침, 편안한 차림의 강아 씨를 만났습니다. 안녕하세요. 여기가 강아 씨 집이에요? 네, 여기 살고 있어요. 회사에서 걸어서 20분 남짓한 거리. 처음 말레이시아에 와서는 형 상아 씨랑 며칠을 함께 살다 독립해 나와 처음 마련한 보금자리입니다. 혼자 사는 터라 살림살이가 단출하네요. 강아 씨는 주말마다 틈틈이 부족한 영어 공부를 하고 있죠. 외국 분들도 많고 뭐 제가 모르는 그런 쪽은 영어로 좀 질문을 해야 되기 때문에 영어가 많이 쓰인다고 생각돼요. 네. 최근에는 단어 위주로 공부하고 있어요. 왜냐면 옛날에는 문장으로 이렇게 얘기하면서 말하는 게 필요했으니까 그렇게 공부하다가 최근에 이제 좀 어려운 단어나 그런 게 좀 보여서 그게 좀 단어를 공부해야 될 필요성을 느껴서 단어 공부 위주로 하고 있어요. 영어 선매경에 시간 가는 줄 모르고 밥대를 놓쳤네요. 늦은 점심 준비에 나선 강아 씨. 요리 솜씨 좀 볼까요? 한 끼치고는 양이 꽤 많은데요. 흰 쌀밥에 김치와 고기를 더해 맛있는 김치볶음밥을 만듭니다. 김이 모락모락, 모양은 꽤 그럴싸해 보이는데 강아 씨 먹는 모습은 영 애매하네요. 왜요? 왜 그래요? 살짝 잘못 만든 것 같아요. 생각나죠. 엄마가 해준 음식은 제가 뭐 아무리 좋은 재료를 써도 따라잡을 수 없는 것 같아요. 뭐가 제일 먹고 싶어요? 엄마가 해준 거? 뭐 된장찌개, 김치찌개 이런 거, 찌개 종류, 그런 게 좀 생각나네요. 타지 생활 각오하고 온 일이지만 혼자서 밥을 해 먹을 때마다 더욱더 생각나는 엄마의 손맛입니다. 영화 시애틀의 잠 못 이루는 밤으로 더 유명해진 도시. 특히 12월이 되면 이 도시는 좀처럼 잠들 생각을 않습니다. 특히 이곳 벨뷰에서는 해마다 눈꽃송이를 의미하는 스노우플레이크 레인 퍼레이드가 열리는데요. 11월 말부터 크리스마스 이브까지 이 퍼레이드 앞에선 모두가 무장해제, 동심으로 돌아갑니다. 저는 여기 벨뷰라는 지역인데 여기 크리스마스 한 12월 달부터 이렇게 거리에 이렇게 전등해놓고 거리 퍼레이드를 하거든요. 그래서 친구들이랑 같이 이렇게 구경하러 왔어요. 너무 재밌고 예쁜데요. 재밌을 것 같아요. 그러면은 옆에 이렇게 보면은 이렇게 코스튬 해가지고 있는 사람들이 있거든요. 또 엄청 친절하게 인사도 해주시고 같이 사진도 찍고 그랬어요. 해외 취업이 매력적인 이유가 바로 여기에 있는 거 아닐까요? 색다른 문화 속에서 즐거운 분위기를 만끽하면서 스트레스도 훌훌.
캐리어도 쌓고 견문도 넓히고 그래서 해외 취업은 참 매력적인 존재입니다. 화이트 크리스마스를 희망하는 눈꽃송이 퍼포먼스. 화려한 시애틀의 밤이 깊어만 갑니다. 깊은 밤인데도 불이 꺼지지 않는 기숙사. 진영 씨와 윤서 씨가 짐을 꾸립니다. 해외 취업 적은 기간 동안만 머물 수 있는 숙소라 올해 새로 들어올 후배들을 위해 방을 비워줘야 한다네요. 윤서 씨 옷 되게 많다. 네? 그러게요. 꺼내보니까 많네요. 여기 정들었는데 좀 아쉽겠다. 맞아요. 저 실습 왔을 때도 여기 있었거든요. 그래서 다른 데 가면 좀 이상할 것 같아요. 우리 진영 씨는 기분이 어때요? 불편한 건 없었고 서로 다 잘 양보를 해주셔가지고 잘 지낼 수 있었던 것 같습니다. 정훈 씨 역시 바쁘네요. 회사 근처에 4명이 함께 살 집을 구했다던데 마음에 들어요? 집이요? 지금보다 훨씬 좋은 것 같아요. 거실도 있고 소장님이 따로 이제 식탁도 준비해 주시고 해서 같이 이제 밥 먹을 때 좀 더 편하게 먹을 수 있을 것 같아요. 그런데 정훈 씨 집은 옷만 한가득이네요. 정훈 씨도 옷이 엄청 많네. 생각보다 별로 없어요. 네. 별로 없진 않은 것 같은데. 왜 이렇게 많지? 옷은 너무 많이 산 것 같은데. 한 4배는 넣은 것 같은데요. 4배나? 네. 너무 열심히 쇼핑한 것 같아요. 주로 여행하고 여행 다니거나 맛있는 거 먹으러 다니고 그 쇼핑하는 데 쓰는 것 같아요. 맛있는 거 먹고 여행도 하고 또 사면 생활이 아주 좋은 것 같은데? 쪼달려도 맛있는 건 일단 먹어야 돼요. 이곳은 지연 씨 혼자 쓰는 방입니다. 동생들은 짐 싸느라 분주한데 역시 언니답게 이 와중에도 공부 삼매경이네요. 그날 있었던 거 중에서 좀 중요한 것만 좀 중요한 점이나 궁금했던 점 이런 거를 제가씩 공부는 하긴 해요. 네. 그리고 뭐 가끔씩 영어 단어가 좀 생소하거나 어려운 게 많거든요. 그래서 그런 거 전 이렇게 일할 때 좀 적어놨다가 그 단어에 대해서 찾아가지고 좀 공부도 좀 하고 그리고 또 평상시에 좀 그 여기 미국 직원들이랑 좀 대화할 때 좀 소통이 잘 안 되는 부분이 있어서 대화 위주로 해서 공부를 좀 하고 있어요. 지연 씨의 최종 목표는 해외에서 치과 기공소를 차리는 것. 그 꿈을 이루기 위해서 아직은 배우고 익혀야 할 것이 많아 오늘도 잠 못 이루는 밤입니다. 말레이시아도 밤이 깊어갑니다. 함께 산책을 나온 가족들을 보니 한국에 계신 부모님 생각이 난 걸까요? 여보세요? 아빠 내다. 오랜만에 연락하네. 뭐 하고 있었어? 행여 외로울까 현재 생활에 좀 적응을 하고 연락을 드린다는 게 아버지와 통화를 한 지 벌써 한 달이 지났습니다. 아버지. 그래 상아. 네, 잘 지내세요. 그래 잘 지내고 있다. 나는 너는 뭐잘 지내고 있나? 네, 저녁에 강아랑 만나서 밥 함께 하고 그다음 잘 계시나 안부 전화했습니다. 그래 잘하고 있네. 두 아들 모두 타국 땅에 보내고 얼마나 적적하실까 새삼 그 마음을 헤아려 봅니다. 사실 강아 씨가 해외 취업을 결심하고 그 꿈을 향해 걸어올 수 있었던 건
부모님의 응원이 컸습니다. 어머니에게 되게 감사드려요. 왜냐하면 어머니가 항상 어릴 때부터 저한테 멀리서 보고 많은 걸 경험해봐라 이런 말을 많이 해주셨거든요. 그렇기 때문에 그런 게 어찌 보면 제 마음속에서 큰 작용을 해서 여기까지 온 것 같고, 물론 되게 망설이는 분이 많을 거라고 생각해요. 왜냐하면 타지 생활이기 때문에 쉽지 않을 뿐더러 여기 오기까지 그런 막연한 두려움이랄까 그런 게 있는 것 같아요. 왜냐하면 저도 똑같이 느꼈고 그거를 또 쉽게 생각할 수는 없잖아요. 멀리서 이제 생활을 해야 되는데. 네, 막상 겪어보면 사실 정말 별게 아닌 게 되더라고요. 뭐 천천히 그냥 조사를 해보고 알아보면서 그렇게 도전을 하는 게 되게 인생에 있어서 좋은 경험이 되고 자기한테 남는 큰 자산이 될 것 같아요. 도전을 두려워한다면 한 발도 내디딜 수가 없습니다. 그 두려움을 벗어야 앞으로 걸어갈 수 있죠. 열정과 도전 정신으로 꿈을 향해 나아가는 이들. 세계를 무대로 한 한국 청년들의 힘찬 발걸음은 현재 진행형입니다.